उन्होंने कहा जी टिब्बे तो एक मुरब्बा पीछे सड़क निकलती है वो साढ़े पिंड नूं आउंदी है। सुल्तानपुर ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ 330 W। ਸਟਾਪ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਕੋਟਾ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 50 ਮਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਥੈਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 50 ਮਣ। ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਣਗੇ छोटे छोटे स्टाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का जो ट्रेवल व्लॉग है जी, वजन साढ़े कोल अज ओवरलोड है। गंदम का जोड़ा बीज है वो असी लैके जा रहे हैं जी। वो तुहानूं दस दें कि असी जा कित्थे रह गए। पंप तो असी तेल वगैरह पवा के टैंकी फुल करा के ते अलहमदुलिल्लाह साडा जिहड़ा सफ़र है शुरू होने लगा। दुआ करिया जे कि इकबाल गुजर व्लॉग खैरियत नाल अपनी मंजिल मकसूद के उत्ते पहुँच जाए। तो अज का जिहड़ा साडा ट्रेवल व्लॉग है ना वो है जी हासिलपुर तो टिब्बा सुल्तानपुर। अज मैं तुहानूं रस्ते दे विच जिहड़े शहर आउणगे, छोटे छोटे स्टाप आउणगे, सारे तुहानूं मैं दिखावांगा। रहो तुसीं साडे नाल। अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी गड्डी के उत्ते बैठ गए, अपनी गड्डी नूं मारदे हैगे जी हुण सलफ। ते गड्डी साडी माशाअल्लाह स्टार्ट हो गई है ते सफ़र असीं अपना शुरू करते हैं। रस्ते दे विच छोटा स्टाप हैगा वो भी अज तुहानूं मैं दिखावांगा ते ओहदा तुहानूं सैर भी करावांगा। जिहड़े शहर विचों असीं गुजरना है ओहदा भी तुहानूं मैं सैर करावांगा। रहो तुसीं साडे नाल नाल। साडा जिहड़ा सफ़र है जी शुरू हो चुका है ते असीं कैंपपुर पहुँच चुके हैं। कैंपपुर अड्डे दे विचों असीं क्रॉसिंग कर रहे हैं। हासिलपुर तो 16 किलोमीटर ते कैंपपुर आउंदा है जी। कैंपपुर दे विच एक कारपेट रोड निकलदा है सिंगल, जिहड़ा नैतियां दी तरफ जांदा है जी। इस टाइम असीं पहुंचे हैगे नूर सहाबा पुल, कैंपपुर तो 4 किलोमीटर अगे। ते यह रोड जिहड़ा है ना हुण सीधा बिल्कुल अनैतियां नूं जा रहा है, क्योंकि नहर दे नाल जिहड़ा है अनैतियां नूं पहुंच जाना असीं हुण। असी जी काफ़ी सफ़र करने तो बाद गड्डी ने थोड़ा रेस्ट दे छड़ी है, क्योंकि वजन साढ़े कोल ओवरलोड से इस करके असीं रेस्ट दिता। कोई 5 मिनट इत्थे मारते हैं ब्रेक ते नाले असीं ना पानी पीना है। तो तुहानूं दिखाना मैं वाटर कूलर लगा होया सी शहजाद, ये भी रस्ते दे विच मैनूं मिल गया। इन्हें टुकड़े लोड किए हुए हैं तो इत्थों असीं पानी पीन लगे हैं। यह है जी साडा रक्शा। गंदम का बीज तुहानूं पहले भी दस्सिया कि मैं लोड किया है, तो वेखदा कोई चीज़ आ ना जाए। तो असीं हुण पानी पीने, इत्थों ठंडा पानी है जी। अनैतियां तो असीं तकरीबन 2 किलोमीटर पिछे फासले ते खड़े हैं। इत्थे कोई 5 मिनट ब्रेक मारते हैं, बाकी अगला सफ़र जिहड़ा असीं तुहानूं नाल शेयर करांगे। यह है जी पिंड सरदारपुर। असीं ना हुण पानी वगैरह पी के ते अनैतियां स्टाप के उत्ते पहुँच गए हैं। यह जिहड़ी सड़क है ना एक जांदी है जी बहावलपुर रोड नूं, ते असीं हुण मैलसी रोड के उत्ते अपना सफ़र जिहड़ा है शुरू कर दिता है। कैंपपुरों 9 किलोमीटर फासले ते आउंदा है जी अनैतियां स्टाप। ते अनैतियां दा माशाअल्लाह खूबसूरत नज़ारा तुसीं वेख लो, ज़बरदस्त माहौल है, विलेज है ते छोटा जिहा स्टाप है। रौनक माशाअल्लाह इहदे उत्ते जिहड़ा है काफ़ी लगी हुई है। असीं ना हुण पहुंचे हैगे लाल दी चौक भी इहनूं कहंदे ने ते अड्डा कच्ची पक्की भी कहंदे ने, जिहदे विचों एक रोड निकल के खैरपुर टामे वाली नूं जांदा है ते दूसरा जिहड़ा है हैड सैफल ते जांदा है। रोड दी तुसीं हालत वेख रहे जे, रोड दे हालत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा बुरी है। वेखो इत्थे जिहड़ा है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक कम है, टायर बरस्ट होने का खतरा है, क्योंकि जंप और रोड जिहड़ा बहुत टुटिया होया है। ते इत्थों अगे जिहड़ा है ना रोड कुछ बेहतर शुरू हो गया है। यह रोड जिहड़ा खैरपुर नूं जांदा है ते असीं हुण जा रहे हां हैड सैफल दे उत्ते पहुंच गए हैगे हां। ते हैड सैफल दरिया सतलुज दे उत्ते जिहड़ा है वाक़या हैगा। ते अगे भी कुछ वीडियोज़ दे विच जिहड़ा है मेरा इस हैड दे उत्तों गुजरन होया, मैं अपनी वाइटी फैमिली नाल शेयर कीता सीगा। ते अज भी काफ़ी दिनों तो बाद मेरा चक्कर लग्या ते असीं जिहड़ा है हैड सैफल दे उत्तों गुजरदे पए हैगे हां।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਡ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹ ਦਵਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 50 ਮਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਥੈਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 50 ਮਣ। ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਲੋ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਗਨਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਜੱਲਾ ਜੀਮ ਫਤਿਹਪੁਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਾਟਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਲਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਟਕ, ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਫਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਕੋਟਾ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਦੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਗੁਜਰ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਕੋਟਾ। ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ 2 ਕੋਟਾ ਸਟਾਪ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਿਆਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ 330 WB। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 330 WB ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਲੀ ਜੇ ਗੱਠਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ 1 ਮੁਰੱਬਾ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 230 WB ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ।
ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨੇ, ਬਿਜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਰਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੁਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।